or that entitlement to have an ex parte injunction, right? હવે at this point of time another important કે ex parte injunction સિવાય મેં જેમ આપને સેશનના સ્ટાર્ટિંગમાં કહ્યું હતું કે there are other types of injunction also. Considering that I have my મેં સેશન ખાસું લાંબુ કરી દીધું છે, મારેવા injunction અને anti suit injunctions માં હું બહુ ડિટેલમાં નથી જતો. આ બે જે જજમેન્ટ મેં આપ્યા છે એ જજમેન્ટ્સ આપ રેફર કરી શકો છો. એમાં conceptually what is Mareva injunction and what is anti-suit injunction is explained in great details. Mareva injunction is an injunction basically which is granted for the purposes of securing or ordering that a particular property be preserved in a particular manner to answer the claim of to answer the outcome of the suit. Again, I repeat that it is basically an injunction which is granted to preserve a particular property in a particular manner till the disposal of the suit. Anti-suit injunction. See, anti-suit injunctions are basically a new or a new form of injunctions, which though we call it to be new, or I call it to be new in 2020 when I'm discussing it with you. But imagine that in 2003, our Supreme Court had already dealt with this issue. So it's a 17-year-old issue which we might be discussing it today. And that is why I told that having academic discourses are always helpful. Anti-suit injunction, basically it is an injunction against the opponent from instituting a suit against the plaintiff, which you may find it to be against the principles which I had told in my today's session in the starting, that is section 41A and 41B of the Specific Relief Act. But yes, this is in anti-suit injunction. હું અત્યારે કાયદાની intricacies માં નથી જતો કે કેમ anti-suit injunction આપી શકાય, પણ આવા પણ પ્રકારનું એક injunction મળી શકે, which all of us should consider it in our minds. And we should someday sometime find time, અને મેં decisions ના references આપેલા છે where the decisions are કઈ decision માં anti-suit injunctions have been allowed અને conceptually ક્યાં discuss થયું છે. I would request all of you some day to spare times from your busy schedules and to find out. પછી આવે છે interim mandatory injunction. કે આપણે જેમ મેં કહ્યું કે એક એવા આપણે પ્રતિબંધક મનાય હુકમ માંગીએ, પણ ઘણીવાર મેન્ડેટરી એટલે કે to ordering defendant to do something, એવો જ્યારે આપણે મનાય હુકમ માંગીએ ત્યારે there are two important principles. કે interim mandatory એટલે કોઈ like I will give you an example કે કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ દિવાલ ઊભી કરી દીધી હોય, તો દિવાલ ઊભી કરી દીધી હોય જેના કારણે મને હવા ઉજાસ મળતો બંધ થઈ જાય, और મારો ઘરમાં આવવાનો રસ્તો જ બંધ થઈ જાય, તો I can file a suit અને કોર્ટ સી કહે કે સાહેબ તમે દાવો નક્કી ના કરો ત્યાં સુધી એને કહો કે દાવા પહેલાની પરિસ્થિતિ ચાલુ રાખે, અને he should grant me allow me the access. So ત્યારે કોર્ટ ડાયરેક્ટ કરી શકે કે ભાઈ you allow him the access અને જે દિવાલ કરી છે એને તોડી નાખો. That is what is interim mandatory. કે એને કોઈ મેન્ડેટ આપે કોર્ટ, એને કોઈ ડાયરેક્શન આપે કે you do this positive act. AI 2001 Delhi 307, a very important case law which states કે interim mandatory મનાય હુકમ છે ને એ કોઈ નવી વસ્તુનો ઉપસ્થિતિ માટે મળી શકે નહીં. એટલે કે મારે એવો મનાય હુકમ માંગવો હોય કે ભાઈ મેં મારા ઘરનો રસ્તો બદલી નાખ્યો છે અને હવે આ પ્રતિવાદી જો દિવાલ નહીં તોડે તો હું મારા ઘરમાં આવન જાવન નહીં કરી શકું, એવો મનાય હુકમ ન મળે. કારણ કે interim mandatory મનાય હુકમ ફક્ત અને ફક્ત જે પરિસ્થિતિ હતી તે પરિસ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મળી શકે, તે નવી કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા માટે મળી શકે નહીં. એટલે જ્યારે પણ આ
મેન્ડેટરી મનાઈ હુકમ માંગો કે ડિફેન્ડ કરો, ત્યારે આ એક કન્સેપ્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને હું તેથી ફરીવાર રિપીટ કરું છું કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હતી તેને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મળે, એટલે મેં જે લખ્યું છે કે કેન બી ગ્રાન્ટેડ ટુ રિસ્ટોર a situation which existed but not to create a new situation. And last is our decision of the Gujarat High Court 2004 ગુજરાત 362 કે મેન્ડેટરી મનાઈ હુકમ માટે પણ કયા પરિબળોનું પરીક્ષણ કોર્ટે કરવું જોઈએ, તો એ ત્રણ જ પ્રિન્સિપલ્સ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે, લાઈક પ્રાઇમા ફેસી કેસ, બેલેન્સ ઓફ કન્વીનિયન્સ એન્ડ ધ ઇરિપેરેબલ લોસ. બટ મેન્ડેટરી મનાઈ હુકમ માટે ઇફ યુ ગો ટુ સી, મેં અહીંયા બધા કેસ લોસ સાઇટ નથી કર્યા, ઇફ યુ ગો ટુ સી ધ અધર કેસ લોસ, તો જે તમારા પ્રાઇમા ફેસી કેસનું સ્ટાન્ડર્ડ હોય એ ખાસું ઊંચું હોવું જોઈએ, એ ખાસો સક્ષમ અને વધારે સારો હોવો જોઈએ અગેન્સ્ટ ધ કેસ ઓફ ધ ડિફેન્ડન્ટ. નાઉ ફર્ધર પ્રોસીડિંગ આઈ કમ ટુ ધી અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ. હવે મેં જેમ કહ્યું હતું કે મનાઈ હુકમ બાબતે કેટલીક અનેક બીજી નાની નાની બાબતો છે કે જે હું આજે આપની સમક્ષ મૂકવા માંગીશ. કે ઓર્ડર 39 મુજબ દાવામાં વચગાળાનો મનાઈ હુકમ ફક્ત પ્રતિવાદી માંગી શકે ને વાદી, સોરી, ફક્ત ને ફક્ત વાદી માંગી શકે પણ પ્રતિવાદી ન માંગી શકે, તેવી જે એક નોશન છે તે યોગ્ય નથી. સત્યભામા અમ્મા વર્સિસ વિજયામ્મા AIR 1995 કેરેલા 74 માં સ્પષ્ટપણે કેરેલા હાઈકોર્ટે ઠરાવાયું છે કે વાદીના દાવામાં પ્રતિવાદી પણ મનાઈ હુકમ માંગી શકે, અને તેનો મૂળ સ્ત્રોત જો આપ ઓર્ડર 39 ની પરિભાષા વાંચશો તો તેમાં ઓર્ડર 39 રૂલ 1A માં એવું કોઈ જ જોગવાઈ કરેલવામાં આવી નથી કે આ મનાઈ હુકમ ફક્ત વાદી જ માંગી શકે. તેની કમ્પેરિઝનમાં આપ ઓર્ડર 39 રૂલ 1B અને C જો તો એ હુકમ મનાઈ હુકમ ફક્ત વાદી સામે માંગી શકે, પણ ઓર્ડર 39 રૂલ 1A માં જે મનાઈ હુકમો છે એ મનાઈ હુકમો પ્રતિવાદી પણ વાદી સામે માંગી શકે. અને આ બાબત જે છે, આ કાયદાનું જે વિશ્લેષણ છે એ કેરેલા હાઈકોર્ટે સ્વીકારી અને ઠરાવ્યું છે કે પ્રતિવાદી પણ વાદી સામે મનાઈ હુકમ માંગી શકે. હવે બીજો આસ્પેક્ટ છે એ કે ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ દાવો સ્ટે થઈ ગયો, તો દાવો સ્ટે થયા પછી સેક્શન 10 ની અરજી પ્રતિવાદી લઈને આવે તો શું સેક્શન 10 ની અરજી મંજૂર થયા પછી દાવો સ્ટે થયા પછી મનાઈ હુકમની અરજી કન્સિડર થઈ શકે કે નહીં, તે એક અગત્યનો પ્રશ્ન છે. અને આ પ્રશ્નનો જવાબ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઇન્ડિયન બેંક વર્સિસ મહારાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ ફેડરેશન લિમિટેડ AIR 1998 સુપ્રીમ કોર્ટ 1952 માં આપવામાં આવ્યો છે કે દાવો સ્ટે થઈ ગયો હોય તેમ છતાં મનાઈ હુકમની અરજી કોર્ટ સાંભળી શકે છે. અને આ સ્પષ્ટ જોગવાઈ ના કારણે કોર્ટે આ સ્પષ્ટ ઠરાવવા માટે કોર્ટે બે આસ્પેક્ટ લે ડાઉન કર્યા છે. ઇઝ ધેટ ધ સબસ્ટેન્ટિવ પ્રોસિડિંગ્સ એન્ડ ધ ઇન્સિડેન્ટલ પ્રોસિડિંગ્સ. હું અત્યારે બહુ ડિટેલમાં જતો નથી, બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ ઓપન કે ભાઈ આ ઠરાવવા માટે કોર્ટે શું આસ્પેક્ટ કન્સિડર કર્યો. ધીસ વોઝ ધ આસ્પેક્ટ વિચ ઇઝ કન્સિડર્ડ. પછી નાઉ એવરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કે આજકાલ એઝ વી ઓલ ઓફ અસ નો કે દાવાઓનું ડીડી થવાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. ફોર XYZ રીઝન્સ મેં કહ્યું કે આપણે અહીંયા એ વિશ્લેષણ કરવા નથી બેઠા તેના કારણો, પણ જો આપના દાવામાં મનાઈ હુકમ હોય અને એ દાવો જો ડીડી કરવામાં કોર્ટ દ્વારા આવે તો રિસ્ટોર થયા બાદ મનાઈ હુકમની શું પરિસ્થિતિ થાય. રિસ્ટોર થયા બાદ મનાઈ હુકમ ચાલુ રહે છે. અને આ સ્પષ્ટ જોગવાઈ ઓર આવું ઠરાવ્યું છે વરીદ જેકબ વર્સિસ સોસામા ગીર વર્ગીસ AIR 2004 સુપ્રીમ કોર્ટ 3993 માં
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જો મનાઈ હુકમ આપવામાં આવ્યો હોય અને દાવો રિસ્ટોર કરતા વખતે કોર્ટ સ્પષ્ટપણે એવો જો ઓર્ડર ન કરે કે ભાઈ મનાઈ હુકમ હવે પછી ચાલુ રહેશે નહીં, તો મનાઈ હુકમ ચાલુ રહે છે. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કે ઘણીવાર એવું મેં આપને કહ્યું કે ભાઈ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણો જે મનાઈ હુકમ માટેનો માંગણીનો કેસ છે એ સેક્શન 150 ઓર્ડર 39 ની પરિભાષામાં પડે, પણ જો ન પડે તો પરિસ્થિતિ શું થાય? બે પ્રોવિઝન છે, સેક્શન 94E અને સેક્શન 151, અને સુપ્રીમ કોર્ટે મનોહર વર્સિસ શેઠ હીરાલાલ, સોરી મેં પહેલો સ્કીપ કર્યો છે, કમ ટુ સેકન્ડ, મનોહર વર્સિસ શેઠ હીરાલાલ AR 1962 સુપ્રીમ કોર્ટ 527 માં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ઓર્ડર 39 હોવાથી કોર્ટનું જ્યુરિસ્ડિક્શન મનાઈ હુકમ આપવા માટે સીમિત થતું નથી. જો જરૂર લાગે તો કોર્ટ સેક્શન 151 which is passing orders in the interest of justice કે section 94E which is also a similarly worded section કે grant any relief which the court considers it to be fit and proper in the facts and circumstances of the case, એવું જે સેક્શન છે એના અંડર પણ મનાઈ હુકમ આપી શકે છે. Now I come to another important aspect કે જો કોર્ટ દ્વારા મનાઈ હુકમ આપવામાં આવ્યો હોય, પ્રતિવાદી તેનું પાલન ન કરતા હોય, તો કોર્ટમાં અપાર્ટ ફ્રોમ કન્ટેમ્પ્ટ આપ કોર્ટને મનાઈ હુકમ નું પાલન થાય તે માટેની અરજી કરી શકો છો, અને અરજી કરવા માટે અરજી કરી અને કોર્ટ પાસે આપ પોલીસ પ્રોટેક્શન પણ માંગી શકો છો. જે સંદર્ભે નો ચુકાદો પણ મેં આપ્યો છે, પી શંકરરાવ વર્સિસ બી સુશીલા AR 2000 સુપ્રીમ કોર્ટ આંધ્રપ્રદેશ 214. દેન સૌથી મહત્વનો અને અગત્યનો મુદ્દો કે જ્યારે પણ આપણે મનાઈ હુકમ માંગતા હોઈએ કે ઓપોઝ કરતા હોઈએ, તો જો તે મનાઈ હુકમ કોઈ થર્ડ પાર્ટી ની રાઇટ્સ પર ઇફેક્ટ કરતો હોય અને તે થર્ડ પાર્ટી કોર્ટ સમક્ષ હાજર ન હોય, તો કોર્ટ મનાઈ હુકમ આપી શકે નહીં. આપણે જે સામાન્ય રીતે કહીએ છીએ કે જરૂરી પક્ષકારનો અભાવ છે દાવામાં, એટલે દાવો ટકવા પાત્ર નથી. તો જો જરૂરી પક્ષકારનો અભાવ હોય તો મનાઈ હુકમ પણ મળી શકે નહીં. તેવું કિશોરસિંહ રતનસિંહ જાડેજા વર્સિસ મારુતિ કોર્પોરેશન 2009-11 SCC 229 માં આપણી સુપ્રીમ કોર્ટે ઠરાવેલું છે. એટલે જનરલી જ્યારે આપણે લાઈક બાનાખતના વિશેષ અમલનો આપણી સામે કેસ થાય અને આપણે જો પ્રોપર્ટી વેચી દીધી હોય અને આપણે પ્રોપર્ટી વેચી છે એવું મેન્શન કરી દીધું હોય સેલ ડીડમાં, ત્યારબાદ પણ જો સામેવાળો વાદી એ પક્ષકારને જોડે નહીં, તો યુ કેન ઓલવેઝ સાઇટ સચ કેસ લો કે ભાઈ આનાથી થર્ડ પાર્ટી રાઇટ્સ ઉપર ઇફેક્ટ આવશે ઇફ યુ ગ્રાન્ટ એની ઓર્ડર vis-a-vis ધીસ લેન્ડ, અને therefore it cannot be granted જરૂરી પક્ષકારના અભાવે, right? So lastly I come to the aspect of જો વચગાળાનો મનાઈ હુકમ આપવામાં આવે તો એની સામેની રેમેડીઝ ઓર્ડર 41 રૂલ આર, જે આપણે સામાન્ય રીતે કિરકોલ અપીલ કહીએ છીએ, રેગ્યુલર દાવો હોય તો આપણે અહીંયા કિરકોલ અપીલ કહીએ છીએ ને હાઈકોર્ટમાં આપણે અપીલ ફ્રોમ ઓર્ડર કહીએ છીએ જેને, એ એક ઓપ્શન છે. અને બીજું કે જે મનાઈ હુકમ આપનાર કોર્ટ છે એની સમક્ષ જ ઓર્ડર 39 રૂલ 4 ની અરજી કરવી. હવે જ્યારે હું આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ આ કહું છું ત્યારે આઈ નો કે એક બીજો ક્વેશ્ચન પણ આપની બધાની સમક્ષ ઉપસ્થિત થશે, ઇઝ કે શું આ બંને પ્રોવિઝન્સ ની રેમેડીઝ એક સાથે લઈ શકાય? એની માટેના સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ્સ છે એનું which say that it is not impossible but there are various ifs and buts.
અને જો એ ifs and buts, because there are 3 or 4 judgments, હું અત્યારે જો ડિસ્કસ કરવા જઈશ તો it will take another hour, which I would not like to, and therefore limiting કે ભાઈ આ બંને રેમેડીઝ છે, સાથે થઈ શકે કે નહીં તમારા કેસમાં, તેની ચકાસણી સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ્સ છે એની લાઇટમાં કરજો અને ત્યારબાદ જ રેમેડી અવેલ કરજો. And with this I would like to conclude my session, and again I am thankful to Gayatri ma'am and all the participants, including various senior advocates from the bar, for the purposes of hearing me, and I leave it open if there are any things which someone would like to highlight for the purpose of discussion, then I am open. Thank you. It's good enough, sir. Very nice. And participants, if you have any question, please ask. જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તમને તો પ્લીઝ પૂછી શકો છો. સર મારો એક પ્રશ્ન છે. આપે જે નેબર્સ નો ન્યુસન્સ કીધું ને, એ નેબર્સ ના ન્યુસન્સ માં શું શું આવી જાય? See, એમાં શું છે મેડમ, I was trying to explain કે કાયદાની જે પરિભાષા છે એવી છે, to prevent on the ground of nuisance an act which it is not clear that it will be a nuisance. એટલે કોઈ પણ મારો બાજુવાળો કોઈ પણ એક્ટ કરતો હોય તો એ ન્યુસન્સ માં પડે છે ને, એ જો વાદી તરીકે આપણે પ્લીડિંગ કરી અને ન દેખાડી શકીએ કે એ એક્ટ માંથી કેવું કેવી પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે છે, કેમ કે સી ન્યુસન્સ થવું કે ન થવું એનો સીધો સંબંધ છે એના રિઝલ્ટ જોડે, કોઈ પણ એક્ટ ના રિઝલ્ટ જોડે, કે એનો મારા ઉપર શું ઇફેક્ટ આવે છે. તો એ મારે પુરવાર કરવું પડે મારી મનાઈ હુકમની અરજીમાં કે આ એક્ટ નો રિઝલ્ટ આવો થયો એટલા માટે ઇટ ઇઝ અ ન્યુસન્સ, અને કોઈ એક્ટ ન્યુસન્સ છે કે નહીં એના માટેના અલગ અલગ ઘણા જજમેન્ટ્સ છે. એમાં સી લાઈક અ પર્સન, તમારી બાજુમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી કોઈ એક્ટિવિટી કરતો હોય કે સતત વાઇબ્રેશન્સ આવે તમારે ત્યાં, કે પાણીનું સીપેજ થાય, કે તમને તમારી રૂટીન લાઈફ જીવવામાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય, તો that is always considered to be a this thing for the purposes of. Would it be considered the easement also? Hello. મારે પૂછવું છે. એક મિનિટ ના. easement માટેના છે ને મેડમ, પેરામીટર્સ આર અ બિટ ડિફરન્ટ, બટ યસ easement માટે પણ this will play an important role. This section to defend an action of easement, કોઈ easement claim કરતું હોય not by virtue of prescription or other grounds ઉપર જો easement તમારી સામે plead થતું હોય, so this can be one of the major factors on which you can defend it. Someone please continue. હા, મારે પૂછવું છે. મારે જી મેડમ. નફીસા મેડમ. હા, હસબન્ડ અને વાઈફ બે જણના વચ્ચે ઘરમાં ઝઘડો થાય છે, એક જ ઘરમાં રહી છે, વાઈફે દાવો દાખલ કરેલો છે અને મનાઈ હુકમ માંગેલી છે. તેમાં મનાઈ હુકમ મળે, દસ્તાવેજ બધા મારા નામના છે, પણ વાડી પત્ની એમ કહે છે કે મારા ભાઈ પાસેથી પૈસા લાવીને આપેલી, પણ એમાં કોઈ ડોક્યુમેન્ટ પુરવાર થાય એવું નથી. આપણે બેંકમાંથી લોન લઈને આ દસ્તાવેજ કરેલો એ પ્રોપર્ટીનો, એ પ્રોપર્ટી એના ઉપર એને મનાઈ હુકમ માંગેલું છે, વેચે વેચાવે નહીં એના માટે, તો મનાઈ હુકમ મળે? મેડમ આમાં હું આપને એક આસ્પેક્ટ હાઇલાઇટ કરું કે વાઇફ જો હસબન્ડના નામની પ્રોપર્ટી હોય તો ગુજરાત હાઈકોર્ટ, બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને હવે તો સુપ્રીમ કોર્ટનું પણ જજમેન્ટ આવી ગયું છે કે વાઇફ ઇઝ અ લાયસન્સી, એ પરવાનેદાર છે ઘરમાં હસબન્ડના. હસબન્ડ એને અલાઉ કરે છે, જેમ આપની ઓફિસમાં આપને કોઈ મળવા આવે તો આપ એને અલાઉ કરો કે હા ભાઈ તું અંદર આવ, આપણો સામેવાળો આવે તો આપણે ના પાડી દઈએ કે ભાઈ તું જતો રહે અહીંથી. જેમ એવો આપણો અધિકાર ઓફિસમાં છે એવો જ હસબન્ડનો અધિકાર જો હસબન્ડના નામનું ઘર હોય તો ઘરમાં છે.
કે he has permitted his wife to come inside. That is the position of law. But the hindsight is કે વેચે વેચાવે નહીં ને એ બધા જે aspects મેડમ આપે કયા ને those release are not grantable by the in favor of the wife against the husband. But આ પોઈન્ટ ઉપર જ્યારે મેટર હોય ત્યારે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સમાં એવું પ્રોવિઝન છે કે the husband can be still injuncted from entering the house. The court can order કે એને અમુક કિલોમીટરની વિસિનિટીમાં ન આવવું. એ બધા orders they are possible under the Domestic Violence Act. So a angle the domestic violence is the more feasible option rather than મનાઈ હુકમ, because see તમારો જેવી રીતે મેં કહ્યું કે પ્રાઇમા ફેસી કેસ દેખાડવા માટે મને શું દેખાડવું પડે કે કોઈ વેચે વેચાવે નહીં તો કેમ વેચે વેચાવે નહીં, તો એની સામે મારે કમ્પીટિંગ ઓનરશિપ રાઈટ મૂકવો પડે મારો. હસબન્ડ જેવો તો તમે કહ્યું કે ભાઈ વાઇફ પાસે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી, કોઈ ઓરલ પેલા સિવાયનું કશું છે નહીં, તો એ પુરવાર કરી શકતી નથી. જ્યારે હસબન્ડ ઇઝ એબલ ટુ પ્રૂવ અ મોર પોટેન્ટ પ્રાઇમા ફેસી કેસ બાય વર્ચ્યુ ઓફ અ બેંક લોન ડોક્યુમેન્ટ કે આ તો મારા જ પૈસા હતા અને એ વાઇફનું ઓરલ વર્ઝન ડિસ્પ્રૂવ કરે છે, તો જે કમ્પીટિંગ ઓનરશિપનો કેસ છે બંનેનો એમાં હસબન્ડ્સ કેસ ઇઝ મોર બેટર. બટ જ્યારે પોઝેશન અને એમાં રહેવાનો સવાલ આવશે એનો ત્યારે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ એક્ટ કેન કમ ટુ ધ વિમેન્સ રેસ્ક્યુ અને કેન સેવ ધ પોઝેશન ઓફ ધ વિમેન ઓર કેન ઓર્ડર ઇવન ધ હસબન્ડ ટુ બી અવે ફ્રોમ ધ હાઉસ. That is the case. But એના માટે એને પુરવાર કરવું પડશે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ XYZ ફેક્ટર્સ. એટલે એવું એક ઘર કે જે હસબન્ડ વાઇફ રહેતા જ ના હોય પણ જો વાઇફ ક્લેમ લઈને આવી હોય કે ભાઈ ઘર હસબન્ડ વેચે વેચાવે નહીં, તો that is not what is permissible in law. બંને એક જ સાથે જ રહે છે, એક જ મકાનમાં બંને રહે છે અને આ મકાન એનો હસબન્ડ એટલે વેચવા માંગે છે કે મકાન ઘણું જર્જરિત થઈ ગયું, પાણી ને બધી બહુ તકલીફો છે, બાથરૂમ માંથી પાણીઓ બધું ઉપર આવે છે, એ બધા ફોટા બોટા મેં બધું મૂકેલું. એવું છે કે મેં જે તમને ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ નું કહ્યું એમાં તમે સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર નું સર્ટિફિકેટ લઈને મૂકી શકો છો કે ભાઈ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સમાં અધરવાઇઝ પણ એને મનાઈ હુકમ મળવા પાત્ર એટલે નથી કે આ બેન અંદર રહેશે તો એક દિવસ આ સ્ટ્રક્ચર વીક હોવાના કારણે આ બેનના ઉપર જ આ મકાન પડશે અને દેન સમડે શી વિલ ડાય અને પછી તમે લોકો મારી સામે ખબર નહીં આઈપીસી ની કઈ કઈ સેક્શનો લગાડશો કે મેં મારી નાખી. So I consider the wife's case to be quite weak except for the case that she has under the Domestic Violence Act. એને વેચે વેચાવે નહીં એવો તો મને હુકમ મળવો અશક્ય છે મારા હિસાબે. કેસ ચાલી ગયો ઇન્ટ્રીમના ઓર્ડરના ઉપર છે. હા પણ મેડમ આપ બોમ્બે હાઈકોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને લગભગ હું આપને એક જજમેન્ટ કહું કે ઇટ ઇઝ ભાવના પાઠકજી વર્સિસ અમિત પાઠકજી. આપ જોઈ જો મળી જાય તો એમાં સ્પષ્ટપણે આપણી હાઈકોર્ટે ઠરાવ્યું છે કે વાઇફ ઇઝ અ લાયસન્સી. અને બીજું એક બોમ્બે હાઈકોર્ટનું છે 70-80s કે 90s નું મને બહુ યાદ નથી, બટ બોમ્બે હાઈકોર્ટનું બહુ જ સરસ જજમેન્ટ છે કે વાઇફ ઇઝ અ લાયસન્સી. જો મને મળશે આજે રાત સુધીમાં તો હું I will try to share that judgment with you. Thank you. Sir? You, sir. Yes. Is there any effect or any conclusion? Is there caveat in the entry intention? Hello. Yes, definitely. I will tell you that section 148A is meant for that before ordering any interim, making any interim measures or orders, the court should call upon the defendant to be heard. But Emma, because this is a nice point which in fact I had missed out, there is a judgment of our High Court કે જો reasonable efforts કરવાથી defendant કે defendant નો advocate ન મળે caveat હોવા છતાં તો the court can still hear the matter ex parte. But yes, when a caveat is there, the defendant's presence is mandatory. મેં તમને exception કહ્યું કે એ judgment છે that can be used someday. એવી સિચ્યુએશનમાં કે ભાઈ તમે caveat છે અને જજ તમને એવું કહે છે કે ભાઈ I will not hear the matter till you bring the caveator અને caveator મળે જ નહીં
લાઈક હું મારો એક એક્સપિરિયન્સ કહું, આઈ એમ નોટ નેમિંગ ધ મેટર, આઈ એમ નોટ નેમિંગ ધ એડવોકેટ એનીથિંગ, કે એક એડવોકેટે કેવિયેટ કરી. હવે કેવિયેટ આવી અમારી પાસે એના કોઈ સિનિયરના કવરમાં. અમે સિનિયરને કવર આપવા ગયા, સિનિયર કે ઓકે હું લઈ લઉં છું. સિનિયર હતા ને એટલે એમનો ક્લાર્ક હતો, એટલે ક્લર્કે અમારી પાસેથી લઈ લીધું. સાંજે જઈને સિનિયરને આપ્યું હશે, સિનિયરનો ફોન આવ્યો અવધૂત સર પર કે ભાઈ હું તો આ મેટરમાં અપિયર નથી થતો. એટલે વી વર લોસ્ટ પ્રેક્ટિકલી કે શું કરું. પછી ફોર્ચ્યુનેટલી અમે બીજા દિવસે કોર્ટમાં ગયા, કેવિયેટ કોર્ટે મંગાવી. તો કેવિયેટમાં વકીલનું નામ કે સરનામું જ નહોતું લખ્યું. પ્રતિવાદીનું જે કેવિયેટર તરીકે સરનામું લખ્યું હતું એ સરનામું તે દિવસે બંધ હતું. આટલું બધું અમે કરી લાવી અને પછી આ જજમેન્ટ આપ્યું કોર્ટને, ત્યારે ધ કોર્ટ હર્ડ અસ એક્સ પાર્ટે. અને કન્સિડરિંગ અ વેરી અર્જન્ટ નેચર કે ભાઈ શું કહેવાય, મકાન તોડી પાડતા હતા, સ્ટ્રક્ચર તોડી પાડતા હતા, અને બે ભાઈ વચ્ચે કન્ટેસ્ટિંગ ફેમિલી પ્રોપર્ટીનો સૂટ હતો. એટલે the court heard us and granted us an interim status quo till the defendant appears. So depends on the facts and circumstances, but when there is a caveat, it is mandatory. Please, Elsman. कोई प्रश्न है? Okay, મને લાગે છે કોઈને પ્રશ્ન નથી, and we have left out of 9 to 8 minutes. And sir, if you have any to be, please discuss with us. I am thankful again to you and your team for providing me this opportunity to discuss. जी sir. हेलो. जी जी. हाँ निशांत भाई. जी सर. આજે આપે બહુ સરસ એ આપ્યું છે, લેક્ચર આપ્યું છે ઇન્ટરિમ ઇન્જેક્શન બાબતે. સર થેન્ક યુ. ઘણા સારા જજમેન્ટો પણ તમે આપ્યા છે. હવે સામાન્ય ભાષામાં તમને કહું તો યુ આર લંબી રેસ કા ઘોડા હે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. તમે આગળ ચાલુ રાખો, તમારું ખરેખર ખૂબ સારું નોલેજ છે આ બાબતમાં, અને તમારો સિનિયર પણ બહુ સારા છે, અનુભવી છે, તો સારો એવો તમને લાભ મળી રહ્યો છે. સર એમનાથી શીખ્યો છું, અને આપ જેવા સિનિયર્સ ને આર્ગ્યુ કરતા કોર્ટમાંથી જોઈને શીખ્યો છું. ને ખરેખર બહુ સારું કર્યું તમે. સર અમારા ખરાડી સાહેબ from the very beginning he is with us, giving the whole support, knowledge, as well as any type of help. If I am going to be surprised or depressed from anything, he is the person who guide me properly, sir. એટલે just to mention madam, સાહેબના જે સન છે કેવલભાઈ, he happened to be my very close and dear college mate. એટલે કેવલ may be knowing me personally. Yeah, maybe. But sir is a very nice person. Yes. મારે સરની જોડે અનફોર્ચ્યુનેટલી કોઈ એવું પર્સનલ ઇન્ટરેક્શન છે. I have seen him in the courts and I have seen him extensively as a senior advocate, of course. ના હવે કોર્ટ ચાલુ થાય એટલે આપણે ચોક્કસ મળીશું. ચોક્કસ સર, ચોક્કસ. Now we are becoming a team. Yes madam. And hope everyone is enjoyed today's session, as sir has given us lot of information regarding the interim injunction. And those who have not the knowledge regarding to this civil may got the full knowledge. As if I am unable to conduct the civil matters, or the knowledge of civil very much lesser. But as you have convened us the all interim injunction, which was very nice session, and with the judgment is good enough. Thank you. Yeah. And participants, if anyone. So I think. Hello. Yes. જી મેડમ. હા જી, સ્ટાર્ટિંગમાં જે પ્લીડિંગ પક્ષમાં હોય ત્યારે ફાઇનલ દલીલોમાં આપણે કહી શકીએ, એટલે એમને એક જજમેન્ટ આપેલું AIR 2012 સુપ્રીમ કોર્ટ. AIR 12 સુપ્રીમ કોર્ટ 2010. જી સર, એક 2010. એ છે ને, મેં એના માટે આપ્યું હતું, મેં એ જજમેન્ટ એના માટે આપ્યું હતું મોહસિનભાઈ, કે
જે પ્લીડિંગ્સ છે એ બહુ હા, હા. ક્રુશિયલ પાર્ટ પ્લે કરે. એટલે જે તમે પ્લીડ ના કર્યું હોય એ તમે આર્ગ્યુ ના કરી શકો કોર્ટમાં. જી સર. હા, હા. એટલે જી. મેં આજે એવું પ્લીડિંગ કર્યું કે હું પોઝેશનમાં છું, બટ બાય વોટ સ્ટેટસ, કે હું ભાડુઆત તરીકે છું, કે હું લાયસન્સી તરીકે છું, કે બાય વર્ચ્યુ ઓફ મારું એડવર્સ પોઝેશન છે, એવું જો હું પ્લીડ ના કરું તો પછી હું આર્ગ્યુમેન્ટ વખતે એવો કેસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ના કરી શકું. હા સર, એટલે જજમેન્ટ એટલે મને એટલે મેં પૂછી લીધું. એક બીજું સર આપેલું સત્યપ્રકાશ વાળું એક જજમેન્ટ આપેલું, એમાં અડધું રહી ગયું છે. જે સ્ટાર્ટિંગમાં તું દાવામાં કરે. જી સર. I will share the screens. I have shorted up. I will, madam, what I will do is સત્યપ્રકાશ વાળું છે એ લખી લો, AIR 2002 અલ્હાબાદ 198. ફરીથી સર, AIR 2002 અલ્હાબાદ 198. થેન્ક યુ સર. ઓકે. અને હું છે ને મેડમ જોડે આ આખું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન વોટ્સએપ પર શેર કરું છું આફ્ટર ધીસ સેશન, અને મેડમ sir. વિલ શેર વિથ ઓલ ઓફ યુ Ji. judgments Sir. so that everyone can have an easy reference to judgments. Okay. Thank you, So, sir. sir, I think the session will over. But beyond this session, I have one question. Sir, you have given in your detail, personal detail, that you have module 1. Yes, yes. I'll give you a brief Yeah. on the evidence. You have designed one module for the police on Evidence Act. See, there is આપણે જે પોલીસમાં ભરતી, યસ યસ યસ, એ લોકોને કરાઈ ખાતે હોય છે, અને એ પોલીસ એકેડમીમાં બેઝિકલી એ લોકો બધા સબ્જેક્ટ્સ પોલીસને જે ભણાવવાના થતા લોકોને બેઝિક ડિઝાઇન્ડ મોડ્યુલ્સ જોઈએ કે જે લોકો એ લોકોની ફેકલ્ટીઝને જે આવે એને આપી શકે કે ભાઈ ઓન ધીઝ લાઇન્સ તમે યુ ટીચ. એટલે there was a NGO which was trying to help them, but then finally because it was a legal issue they had requested me, and that is how I had got into touch with the academy for the purposes of designing. એટલે દરેક સેક્શન કે દરેક ટોપિક વાઇઝ લાઈક રેલેવન્સી ઉપર, લાઈક સેક્શન 27 ઉપર અમે અલગ મોડ્યુલ્સ બનાવી, અને એટલે એક આખો રાઇટઅપ હોય 10-12 પાનનો, એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન હોય, અને એક FAQ હોય કે બાબતના જે બેઝિક સવાલો હોય કોઈ પણના માઇન્ડમાં આવે એ સવાલોના જવાબો હોય. એટલે આવું 3 વસ્તુનું એક પેલું બનાવી અને એવા અલગ આખા સેક્શન્સ બર્ડન ઓફ પ્રૂફ અને બધા ઉપર અમે બનાવેલું. So it's so nice. And sir, anything else regarding your academic and or your experience? એકેડેમિક એક્સપિરિયન્સ, એકેડેમિક એક્સપિરિયન્સમાં તો એવું છે ને કે મેડમ હું હંમેશા એવું કહું છું કે ઓન ડે 1 I was a part of the 5 years law course in the MS University. અને જ્યારે ડીન સરની સાથે એઝ ધ સિટિંગ સેનેટ મેમ્બર આપણા ઓનરેબલ સ્પીકર અને અવર વેરી renowned advocate Rajendra Trivedi sir, I was chairing that અમારું ઓરિએન્ટેશન. એટલે રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સરે એક બહુ જ સરસ વાક્ય કહ્યું હતું, જે મેં હમણાં MS માં પણ આવો વેબિનાર કર્યો કેરિયર્સ ઇન લો માં, ત્યારે મેં કહ્યું હતું. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સરે એવું કહ્યું હતું કે ભાઈ જો 5 વર્ષની મજા તો જિંદગીભરની સજા, અને જો 5 વર્ષની સજા, 5 વર્ષની સજા તો જિંદગીભરની મજા, અને 5 વર્ષની મજા તો જિંદગીભરની સજા. કાયદાનો અભ્યાસ કરવા આવ્યા છો, કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીને કોર્ટમાં આવશો તો મજા આવશે, બાકી ત્યાં તમને આરોપી જેવું સજા જેવું લાગશે. નક્કી કરી લેજો તમારે શું કરવું છે. That quote was a highly inspiring quote for me. અને સ્ટીલ હું જેટલા લોકોને મળું અને કોઈ પણ મને પૂછે તો I quote this કે ભાઈ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સરનો આ કોટ છે, a very senior member from our bar. Yeah, exactly. એ મને આમ હૃદયને અડી ગયો હતો. Okay. So see, this is a one inspiration who gave a person to give and achieve something, and that's what sir has did. Yeah. Thank you, ma'am.
Thank you, sir, for coming. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Yeah. So everyone, now the 1 minute has left it out. And tomorrow we have session from the Salish Patel, sir. Hope everyone enjoyed. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.